on this August occasion. May I request Ms. Shruti of 3rd CSE to extend floral felicitations to our chief guest. Ms. Shruti, please. With great ideals and in his heart of hearts, he is a great humanitarian. The BIT Institute of Technology is a sweet and with a one and only strong ambition to convert the dreams of the parents to come true. He is the architect of this modern temple of knowledge. Let us join hands together to extend our loud applause to him. Thank you, sir. शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतपूजिता सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापः. Thank you. I request Ms. Soumya, lecturer in CSE, to assist the dignitaries. సార్ కొంచెం దగ్గర దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వం తమోమహం దీపేన సాధ్యతే సర్వం జ్ఞానదీప నమోస్తుతే దీపాయ బ్రహ్మ రూపాయ విష్ణు రూపాయ తే నమః రుద్రరూప నమస్తుభ్యం దీపరూప నమోస్తుతే. Let this divine light dispel the darkness of ignorance and bring the light of knowledge. సార్ కొంచెం క్లాస్ సార్. Thank you, sir. An overall view of the college. Yukanda Sharma, Veda Pandit and Raj Purohit of Lepakshi Temple, and Sri Chandramohan Garu, Chairman of BIT IT, and invitees, press people, and all my fellow colleagues, and my dear students. Very good afternoon and Happy New Year, and I welcome all of you to this BITS Sarang 2009. I am very much pleased to present before you the overview on the report of BIT IT in the year 2008, second half of the year, under the leadership of our chairman, Sri P. Chandramohan Garu. He has been very supportive, and with his support, we were able to achieve many things in this college. I just tell you before you some of the items which we have conducted in this particular year. As all of you know, we started in 2001 with 3 branches with an intake of 150, with a view of providing rural education to the rural mass and with a dedicated management. And in this year, last year we had an variation intake, and our total intake has risen to 270. We have organized a lot of seminars and academic activities and cultural and sports activities in this year. On the 15th May, we conducted a faculty development program organized by IBM. 26th July, we had a national conference on recent trends in networking, organized by Department of ECE. On 2nd August, we had IET Student Convention on the recent trends in electronics and telecommunications, organized by Department of ECE. 14th August, we had a state-level conference on present trends in nanosciences and technology, organized by Department of Humanities.
20th August, we had National Conference on Emerging Technologies in Computer Applications organized by CSC. 25th August, we had a national seminar on latest technologies in information technology field organized by CSC. Roadshow for BIT in collaboration with JKC. In the month of October, we started another program called National Service Scheme Unit, and we started it in the month of October. The NSS volunteers for BIT donated the blood in association with Sathya Sai Hospital, Puttaparthi, and 40 units of blood was given voluntarily. On the 5th November, BIT sponsored Enadu Tata Indicom Champions Trophy Cricket, and in total we had this particular 6 months we have placed 10 students in the GD Web Solutions Kolkata, and 1 student was selected for Saskin Technologies. And during this 6 months we are also able to have MOUs with the PMI Systems and Camo Software of Bangalore. In the month of December we conducted Vana Mahotsav recently and watered all the plants. And we have the membership of Computer Society of India, IET, and we are going to have another conference with the Institute of Engineers in the January 2009. That's on 19th of January this month we have. And also we are coming up with a new programs for the next year, and we have proposed under the leadership of our chairman, we have proposed the courses like civil and MBA, and also we are trying to have the second shift polytechnic with the variation intake in EC and EEE also. So these are some of the activities and the highlights that we have covered during this particular half yearly of the 2008, and this is for your information. Thank you very much. Request our chairman and our principal to extend due honors to our chief guest, Srivas Devranga. Same kaman kama kama yamaksho kameshvaro vaishravano dadhatu kuberaya vaishravanaya Maharajaya namaha Ayusevendrije pratitistati. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Our extreme thanks for the chief guest for accepting our humble felicitations. Thank you, sir. It is valuable message. ముందు అందరూ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు. నిజానికి నేను కూడా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాను. అయితే ఇంగ్లీష్లో నేను చెప్పవలసింది సక్రమంగా చెప్పలేకపోతానేమో, లేదంటే మీ అందరూ కూడాను నేను చెప్పింది సరిగ్గా రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతారనే భయంతో తెలుగులో మాట్లాడడానికి ఉపక్రమించాను. సభా సాంప్రదాయాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు ముందుగా మీరు నాకు క్షమించాలి. మీ అందరికి కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. విద్య, మనకి తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, విద్య లేనివాడు వింత పశువు అని. ఎందుకంటే పశువు తింటది, మనం తింటాము. పశువు ఏమిది? మనకు ఉన్నది జ్ఞానం, ఆలోచన శక్తి, వాక్ శక్తి. అందుకే మనిషిగా పుట్టినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా విద్యను అభ్యసించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. మరొక విషయం ఏమిటంటే, సంపదలన్నింటిలో కంటే అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి సంపద ఏదంటే విద్యా సంపద. ఎందుకంటే మనకి డబ్బు ఉండొచ్చు, ఆస్తులు ఉండొచ్చు, అవన్నీ కూడా దొంగతనం బారిపడవచ్చు, లేదంటే దోపిడీకి గురవచ్చు, దానం చేస్తుంటే తరిగిపోతుంటుంది. కానీ విద్యా సంపద అనేది దోపిడీకి గురి కాదు, దొంగతనం బారిపడదు, అలాగే దానం చేస్తున్నప్పుడు కూడాను పెరుగుతుందో తప్పించి తరిగిపోదుకోదు. అంతేకాకుండా విద్యావంతుడు ఏ సభకెళ్ళినా సరే గౌరవింపబడతాడు, ప్రపంచంలో ఏ మూలకెళ్ళినా సరే బ్రతకగలడు. అందుచేత మీరందరూ కూడాను
చక్కగా విద్యను అభ్యసించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. మరొక ముఖ్య విశేషం ఏంటంటే మనిషి ఆయుర్దాయం 100 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. 100 సంవత్సరాలు కూడా 4 భాగాలుగా విభజించి ఒక్కొక్క భాగానికి 25 సంవత్సరాలు కేటాయించారు. మన సాంప్రదాయం ప్రకారంగా మనిషి జీవితం కూడా 4 దశలుగా విభజించారు. బాల్యం, యవ్వనం, కౌమారం, వార్ధక్యం. ఒక్కొక్క దశకు 25 సంవత్సరాలు కేటాయించారు. అంటే బాల్యంలో మీరు చదివినటువంటి చదువే మీ మిగతా 75 సంవత్సరాల జీవితానికి కూడా పునాది అనమాట. బాల్యంలో మీరు వేసిన ఈ 25 సంవత్సరాల్లో మీరు చదివిన చదువు అనే ఫౌండేషన్ మీద మీ మిగతా జీవితం అనే భవంతి నిర్మింపబడుతుంది. పునాది బలంగా ఉందనుకోండి, మీ జీవితం అనే ఎన్నంతస్తుల బిల్డింగ్ అనే కట్టుకోవచ్చు. పునాది వీక్ అయిందంటే జీవితం నేలమట్టం అయిపోతుంది. అందుకే మీరు చక్కగా విద్యను అభ్యసించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న కాషన్ కూడా చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక్క విద్య ఉంటే మనిషికి ఈ రోజుల్లో సరిపోదు. విద్యతో పాటు సంస్కారం కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారు, ఇక్కడ స్టడీస్ అయిపోతాయి, ఈ కాలేజీ విడిచిపెట్టేస్తారు. మీరు బ్రతకవలసింది సమాజంలో మనుషులతో సహజీవనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ సమాజంలో మీరు ఎన్నో బాధ్యతల్లో ఈ సమస్యలు పరిష్కారం పెట్టాయి, ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవచ్చు. అటువంటి సమస్యల్ని వెన్నుచూపు చూడకుండా పరిష్కరించుకునే ధైర్యంతో ముందుకు వచ్చిందంటే దానికి పరిష్కారం అనేది ముందే ఉంటుంది. పరిష్కారం లేకుండా సమస్య ఎప్పుడు కూడా ఉండదు. అయితే ఆ సమస్యకి పరిష్కారం కనుక్కోవడంలోనే ఉంది. దానికే జ్ఞానం అవసరం. ఆ జ్ఞానం కావాలంటే చదువు కావాలి. అందుకే మీరు శ్రద్ధతో చక్కటి చదువును అభ్యసించి మంచి ఉన్నత పదవులు అధిష్ఠించాలని నేను మనసారా కోరుకుంటాను. మరొకటి ఏమిటంటే సంస్కారంతో పాటు సంఘ సేవ కూడా అవసరం. ఎందుకు? మనిషి సంఘంలో మమేకమై ఉంటాడు కాబట్టి, సంఘం నుండి కొంత సేవ పొందుతుంటాడు కాబట్టి తన వంతు ప్రత్యుపకారంగా ప్రతి సేవ చేయాలి. ఈ దేశంలో మనం పుట్టినందుకు దేశం మనకేమిచ్చిందని కాకుండా ఈ దేశానికి నా తోటి మానవుడికి నేనే సేవ చేశానని ప్రతి మనిషి కూడా ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఈ చెయ్యి ఎప్పుడు కూడాను భూమి వైపు చూడాల. అంటే దానం ఇచ్చేటట్టే ఉండాలి కానీ ఆకాశం వైపు చూసుకోకూడదు. మీ చెయ్య అంటే దానం తీసుకునే పరిస్థితి ఉండకూడదు, దానం ఇచ్చే స్థితిలో ఉండాలి. ఇటువంటి సంస్కరణలు మేము చక్కగా అలవర్చుకొని జీవితంలో మంచి పౌరులుగా జీవనం సాగిస్తారని చెప్పేసి మనసారా కోరుకుంటాం. మరొక విషయం ఏంటంటే ఈరోజు ఇంతకుముందు రోజుల్లో అయితే ఒక డిగ్రీ ఉంటే సమాజంలోకి వస్తే ఏదో విధంగా బతికిపోగలరు. ఇప్పుడు అది కాదు పరిస్థితి. డిగ్రీ ఒక్కడ సరిపోదు, డిస్టింక్షన్ ఉండాల. డిస్టింక్షన్ ఉన్నంత మాత్రం సరిపోదు కాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనేది ఉండాలి. ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎందుకు ఉండాలంటే ఇప్పుడు సమాజంలో ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనేది ఒక భాగం అయిపోయింది. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ లేకపోతే మీకు 100 డిగ్రీలు ఉన్నా సరే భవిష్యత్తులో మీరు ఉన్నత పదవులు అధిష్ఠించడం అనేది అసంభవం. అయితే ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఈ మధ్యలో ఈనాడులో ఒక చిన్న ఐటమ్ నేను చదివాను. ఏంటంటే ఒక ముష్టివాడు ఒక రోడ్డు ప్రక్కన ఆ టోపీ పెట్టుకుని అడుక్కుంటుంటాడట. అడుక్కుంటున్నప్పుడు ఆ పలక ఒకటి పెట్టుడట. అయ్యా నేను గుడ్డివాడును, నాకు దానం చేయండి అని చెప్పి ఆ పలక మీద రాశారట. అయితే మన చంద్రమోహన్ లాంటి వాళ్ళు ఆ తావంటిని పుట్టు చూసి ₹1 దానం చేశారట. చేసి ఆ పలక మీద ఉన్నది చెరిపేసి ఆయన ఏదో రాశారట. రాస్తే సాయంత్రం చంద్రమోహన్ గారు 5 గంటలప్పుడు కాలేజీ నుండి వెళ్తూ నేను ఏదో రాశాను కదా, దాని ఫలితం ఎలాగొందో చూద్దామని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళారట. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతమంది టోపీలో ఉన్నటువంటి డబ్బుల కంటేను చాలా ఎక్కువ టోపీ నిండిపోయినట్టుగా డబ్బులు ఉన్నాయట. ఆ గుడ్డువాడు కూడాను కనిపెట్టేశాడట, చంద్రమోహన్ గారు నాకు ఏదో రాశారు, ఆయనే వచ్చారని చెప్పేసి. అయ్యా మీరు ఏదో రాశారు నా పలక మీద, ఆ పలక మీద రాయడం వల్ల ఎంత ముందు వచ్చిన డబ్బుల కంటే నాకు ఎక్కువ వచ్చాయి, మీరు దయచేసి ఏం రాశారో నాకు చెప్పండి అని అన్నాడట. అంటే చంద్రమోహన్ గారు అన్నారట, మీరే నీ పలక మీద ఇంత ముందు ఏం రాశారో అదే నేను రాశాను అని చెప్పేసి అన్నాడట.
అది కాదు అసలు అండి, నాకు నేను చదవలేను, మీరు దయచేసి ఏం రాశారో చెప్పండి అన్నట్ట. అప్పుడు చంద్రమోహన్ గారు చెప్పారట, ఏం రాశారు? మహాత్మా, ఈరోజు ఎంతో అందమైన దినం, దాన్ని ఆస్వాదించే అదృష్టవంతులు మీరు. నాకు ఆ అదృష్టం లేదు, దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి అన్నాడట. భావం రెండింట్లో కూడా ఒకటే, కానీ చంద్రమోహన్ గారు రాసింది ఇంప్రెసివ్గా ఉంది. అలాగన్నట్టుగా ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎలా ఉండాలంటే ఇంప్రెసివ్గా ఉండాలా, అతి తక్కువగా ఉండాలా, ఎంతవరకు మనకి అంబాసిడర్స్గా వినియోగిస్తుంటారు. ఆ అంబాసిడర్స్ ఆడే మాటల వల్ల ఒక దేశం శత్రువు అయిపోతుంది, ఒక దేశం మిత్రువు అయిపోతుంది. ఆ శత్రుత్వం లేకుండా సన్నిహిత సంబంధాలను మెరుగుపరాలి అని అనుకుంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎక్కడ అజ్ఞాత లేకుండానో అర్థవంతంగా ఇంప్రెసివ్గా ఉండాలి, అటువంటి కోరుకుంటాను. ఇక ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ విషయానికి వస్తే, నేను ఒక 2 సార్లు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడాను. ఒకసారి ర్యాగింగ్ కోసం మాట్లాడాను. అప్పుడు అందరు కూడా చెప్పారు, ర్యాగింగ్ సబ్జెక్ట్ మాకు అనవసరం అంటే అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే అటువంటి పరిస్థితులే లేదండి, మా కాలేజ్ మంచి డిసిప్లిన్ అని చెప్పేసి స్టూడెంట్సే చెప్పడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. అసలు దానికి కారణం ఏమిటంటే, నడిపే రథసారథిని బట్టి ఉంటుంది. ఎలాగంటే, మీకు మహాభారతం తెలిసి ఉంటుంది. మహాభారత యుద్ధంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగిపోయిందట. కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగిపోయిన తర్వాతను కృష్ణుడు పాండవులందరికీ తీసుకొని, భీష్ముడు ఉన్నాడు కదా శరతల్పం మీద, ఒకసారి పరామర్శ చేసి యుద్ధం పదండ్రా అని చెప్పేసి పంచపాండవులకి తీసుకుని వెళ్తున్నాడట. వెళ్ళిన తర్వాత ధర్మరాజు ఏమో భీష్ముడి దగ్గర గర్వంగా, తాత మేము విజయం సాధించామని చెప్పేసి అన్నాడట. అప్పుడు భీష్ముడట చిన్న నవ్వు నవ్వాడట. నవ్వి ఒక మాట్లాడట, రాజట ధర్మజుండు సురరాజట సుతుండు, రాజట ధర్మజుండు సురరాజ సుతుండట ధన్వి, క్షాత్రవోద్వేజికమైన గాండివము విల్లట, సారథి సర్వభద్ర సంయోజకుడైన చక్రియట, ఉగ్ర గదాధరుడైన భీముడై యాజికి తోడు వచ్చినట, ఆపద కలుగుటకి ఏమి చూద్యమా అని అన్నట్ట. అంటే వీళ్ళంతమంది నీకు సహకారం ఉంటే నీవు ఓడిపోతారా, మీరు ఓడిపోవడానికి ఏం పోయి కాలమాదని అని అన్నాడట. అనేటువంటి చంద్రమోహన్ గారు మంచి విద్యావేత్త, సంస్కరణలు బాగా తెలిసిన మనిషి. అటువంటి సారథ్యంలో ఈ కాలేజీలో ఎంత డెవలప్ అవడము, మీ అందరికీ మంచి సౌకర్యాలు కలిగించడము, తర్వాతను ఎంత డిసిప్లిన్ ఏర్పరచడం చేయడం సాధ్యం కాదు. దీనికి కారణం ఆయనే. ఆయనకి మరొకసారి అభినందించక తప్పడం లేదు. మీరు చేశారు, దానికి మరొకసారి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ చంద్రమోహన్ గారికి, ఈ కాలేజీ మేనేజ్మెంట్కి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. None other than Sri Venkat Garu. I request him please to come out to us. And he is none other than the son of Chairman Sri Chandra Mohan Garu. Let's join hands together please, all of you. For the first time he has been to the campus. అహలేడే రావాలి నా దీపావళి పండుగ, నేడే రావాలి నా దీపావళి పండుగ, రేపటి స్వప్నాన్ని నేనెట్టా నమ్మేది, నే నాటిన రోజా నేడే పూయునే, పలికే గోరింగా చూడవే నా వంక, ఇక వినుకో నామది కోరిక, పగలేక వెన్నెలా వస్తే పాపమా, రేలో హరివెల్లులే వస్తే నేరమా, పగలేక వెన్నెలా వస్తే పాపమా, రేలో హరివెల్లులే వస్తే నేరమా, వదులు మదిలో జూ జూ జూ, మధులు మదిలో జూ జూ జూ, కొంచెం ఆశ కొన్ని కలలు కలిసుండేదే జీవితం, 100 కలలను చూచినచో 6 కలలే ఫలించు,
conducted some competitions. Now is the time to distribute the prizes for those. Shall call out the names of the winners first.